उर्वार पार के दौनिया लिख ले हो आल पताल। मोहे जम डंड ना ला गई तजीले सर्ब जंजाल। जैसा रंग कसुंभ का तैसा यह संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहु रविदास चमार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चारे जागे चौजुगी पंचायन आपे हुआ। तखत बैठा अर्जुन गुरु सतगुर का खिमे चंदोआ। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो। अमरदास अमृत छतर गुर रामह दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण। मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, सहज पाठ की लड़ी दे विच जिहड़ा शब्द पिछली लड़ी नूं अगे तोरदियां होयां असी इस सफ़र विच अगे वधे हां। 345 अंग ते थल्लों भगत रविदास जी का गौड़ी बैरागण सिरलेख राग ये शब्द आप जी ने भाई साहब पासों सरवण किया है। गौड़ी बैरागण रविदास जीओ घट अवकट डूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों एक बेनती मेरी पूजी राख मुरार। ये विचारां वल वधिए बख्शो असीस आप सारियां संगतां नूं जिथे धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े दियां मुबारकां उत्थे अज सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी का पावन गुरता गद्दी दिहाड़ा है। आप सारियां संगतां नूं सच्चे पातशाह जी के गुरता गद्दी दिहाड़े दियां बेअंत बेअंत मुबारकां सतगुरु जी बख्शिश करन। चारे जागे चौह जुगी पंचायन आपे हुआ। तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुर का खिवै चंदोआ। और ये विच कोई भेत नहीं है क्योंकि भट्ट जी ने आख्या इस धरती दे उत्ते जिन्ने मर्जी जिथे मर्जी चले जाओ पर जो सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के दर दीयां बरकतां ने वो इस धरती ते किथे नहीं है। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने। भट्ट जी ने उच्चारण किया अंत ना पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी। फुन बेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक घरी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी। ये सारी तुक पढ़िए जी। रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी। फतेह अर्ज करो जी सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं दोहिता बाणी का बोहिता ये बख्शिशां
नाना गुरु गुरु अमरदास जी तो प्राप्त हुई। और भट्ट जी ने आख्या धरण गगन नवखंड मह जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर। जपो जी भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन परतख हर। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी दे विच ये बरकतां वरतियां, पर तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियों की अवस्था सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी के वास्ते वरती हुई है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च। गुरु नानक साहब आप परमेश्वर की जोत इत्थे प्रगट होए। गुरु अंगद साहब जी की उम्र 30 साल तो वध सी तां जद वो गुरु नानक साहब जी के दर ते पहुँचे। गुरु अमरदास जी की शरीरिक उम्र 60-62 सालों की सी जद वो गुरु अंगद साहब जी की सेवा में पहुँचे। गुरु रामदास जी की शरीरिक उम्र 17-18 साल भी मनी गई है कि जद उन्होंने वैसे तो जिहड़ा इतिहास कहता है कि 12-13 साल की उम्र तो पहला ही नानी उन्हों की नानी धन गुरु अमरदास जी के दर ते लैके आई सी। पर सच ये है कि धन गुरु अर्जुन साहब जन्म तो ही प्रकाश तो ही नाना गुरु धन गुरु अमरदास जी की बख्शिशां के पात्र बने ने। अपने पिता गुरु गुरु रामदास जी की रहमतां के पात्र बने ने। अपनी माँ जिस माँ ने ये समझाया पूता माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ये आसीस दिती पूता माता की आसीस। हुण कृपा करके गुरु अर्जुन साहब जी ने ये दसिया कि साडे ते कृपा की हुई। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। सतगुर तुमको होए दयाल, जद गुरु दयाल हो जाए तो संत संगत की प्रीत मिल जाती। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। वो कपड़ा भी प्रभु की दरगाह का मिल जाता है जिहड़ा पैज रख लैंदा, इज्जत ढक लैंदा दीन ते दुनी दे विच। एक भोजन वो मिलता है संसार के भोजन नाल बंदा फिर रज जाता है 4-5 घंटे एक दिन, पर अंदर की तृष्णा की भुख ऐसी है जिन्हें मर्जी पदार्थ चकाचौंध इकट्ठी कर लो बंदा रजदा नहीं। पर एक भोजन ऐसा नामदा है जिहड़ा बंदे नूं रजा दिंदा है, वो है भोजन कीर्तन नीत। कीर्तन का भोजन। सो आओ जी शब्द वल तुरीए, नाल थोड़ा सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी के जीवन के दर्शन भी करांगे। आप एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बैरागन रविदास जीओ। घट अब घट डूंगर घड़ा एक निर्गुण बैल हमार। एक तुसी लफ्ज़ सुनिया होएगा वणजारे, जां लफ्ज़ सुनिया होएगा जिहड़े बलदां दे उत्ते समान लद के लैके जाते हैं जिन्हों असी गड्डे कहिंदे हैं। बुललॉक हुंदा है, पिछे अगे बलद हुंदे है बैल ते पिछे गड्डा हुंदा है जिहदे विच समान लद्या हुंदा है। बस भगत रविदास जी ये समझाना चाहते हैं कि साडियां अखां, साडे कन, साडी नासका, साडी जुबान, इंद्री दे जिन्ने रस ने ना, ये सच्ची मुच्ची ये टांडे की तरह है। पर लदना तो इन्हां उत्ते प्रभु दे नाम की बख्शिश सी, पर लद्या की गया। नैनो नीन बह तन खीना भये केस दुदवानी। रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करे प्राणी। जे जपिया ही नहीं फिर नैनो नींद पर दृष्ट बेकार। श्रवण सोए सुनिंद विकार। रसना सोई लोभ मीठे साध मन सोया माया बिस्मान। इन्हां इस टांडे दे उत्ते, इस इंद्रियां रूपी बलदां दे उत्ते, इन्हां गड्डियां उत्ते रब दे नाम दा सौदा लदना सी, पर लद्या ते गया विकारां दा सौदा, जिस सौदे ने डूब के रख देना है। ते भगत रविदास जी कहते सच्चे पातशाह हुण मैं इन्हां विकारां दे विच रचिया होया किवें तुहाडे रस्ते ते तुरां। तुहाडा रस्ता कोई छोटा थोड़ी है। घट अब घट, घाटियां ने, पहाड़ियां ने, ये खड्डां ने। इहदा मतलब कि ये रस्ता सौखा नहीं। जिन्हों बाबा शेख फरीद पाकपटन की धरती तो कहिंदे ने ना, वाट हमारी खरी उडीनी, खनियों तिखी बहुत पीनी। ये रस्ता बहुत बहुत औखा है। उस ऊपर है मार्ग मेरा, मेरा रस्ता ही बड़ा औखा है। इत्थे मैं किवें तुरां सच्चे पातशाह जी। और इस रस्ते नूं जीवन ते निरंकार दोनों के रस्तियां दे नाल गया, क्योंकि कल्ला निरंकार का रस्ता सौखा नहीं दुनिया के लोगों। संसारिक रस्ता भी बड़ा औखा है, बहुत औखा है। संसार दे विच दुख सुख गृहस्थ ये सारा कुछ
ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਅਵ ਘੱਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ। ਡੂੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਬਿਖਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਰਮਈਏ ਸਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਹੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਮਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜੀ। ਕੋ ਬੰਜਾਰੂ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਕੋਈ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਕੋ ਬੰਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ। ਕੋਈ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਤੇ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੈਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋ ਬੰਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ। ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਬੰਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾ ਰੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਂਡਾ ਭਾਵ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਲਦ, ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਤੋਰਾ, ਕਰੂੰ ਯਤਨ ਜੇ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਤਾਕੋ ਦਿਉ ਜੀਓ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਸੁਧ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀਜੇ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਥਾਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਾ, ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਚੰਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੋ ਬੰਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ। ਕੋ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਰਹਾਓ। ਹਉ ਬੰਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਿਆਪਾਰ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ, ਬਿਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਲੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਿਸ 10 ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ।
ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਧਰੀਜੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਧਰੀਜੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ਚਾਤਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਸੰਤੀਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ। ਅਗਲਾ, ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰਿਆ ਬੈ ਸਖੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜਿਹਿਆ। ਯਾਰ ਵੇ ਹਿਕ ਡੂ ਹਿਕ ਚਾੜੇ, ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ ਹਉ ਕਿਸ ਚਿਤੇਹੀਆ। ਹਿਕ ਡੂ ਹਿਕ ਚਾੜੇ, ਅਨਕ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ। ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਲੱਦ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਹਉ ਬਣਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਜਿਨੀ ਮੈਢਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ, ਹਉ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆ। ਹੇ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟ ਡੂੰਘਰ ਕਣਾ ਡਿੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਇਹ ਰੋੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨੀ ਮੈਢਾ ਲਾਲ ਰਿਝਾਇਆ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਨ ਡੇਹੀਆ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਬਿਨੋ ਸੁਹਾਗਣ, ਮੂੰਹ 10 ਡਿਖਾ ਫਿਰ ਕੇਹੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਖਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ। ਹਉ ਬਣਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਿਆਪਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਪਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਬੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਯਈਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੁੜਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰੀ ਸੀ, ਕੁਚੱਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਚੱਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਜਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਿਆਪਾਰ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਆਪਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਪਾਰ? ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਹਿਜ ਵਿਆਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਰੱਕਸ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਟਰੱਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੱਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੱਡੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਮਾਲ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੱਦ ਲੈ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਲਾਦਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਖ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਬਿਖ ਲਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਖ 'ਚ ਲੱਦਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆ, ਲਿਖ ਲੇਹੋ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਮੋਹ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਤਜੀ ਲੈ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਦਰ ਵਿੱਚ।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਔਰ ਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਮੋਹੇ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਤਜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੰਬ ਕਾ ਤੈਸਾ ਏ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚੜਾ, ਇਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਖਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਬੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾ ਤੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੈਸੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੈਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। 1604 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਏ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਆਏ, ਗਿਆਨੀ ਆਏ, ਧਿਆਨੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਣੀ 1604 ਈਸਵੀ 'ਚ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌ ਜੁਗੀ। ਇਹ ਚੌ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਾਤ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਭੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ, ਮੇਰੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਜੀਠ ਕਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੂਪ ਪਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਬੇਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਗੌੜੀ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਰਾਗਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਅੰਗ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਗਵਾਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਧ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡੱਡੂ, ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ,
ਦੇਖ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਛੱਪੜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਛੱਪੜ, ਤੇਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡੱਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਭਰਾਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੰਝੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਖੁੰਝੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਡਾਰੀ ਲਾਏਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ, ਕੂਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲ, ਦਾਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ। ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ। ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਇਹੀ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ, ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮੋਹਿਆ ਪਿਆ। ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਡੱਡੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰਾ ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਸਗਲ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕੀ। ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਖਰੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦਿਖਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, 10 ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ, ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਸ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਪੱਲਾ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਨ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਸਤੇ ਵੀ ਦਰਸ ਦਿਖਾਓ ਰਹਾਉ। ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਜਪੋ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਏ। ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾ ਭ੍ਰਮ ਚੂਕਈ,
ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਏ। ਮਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਲ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਤ। ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਹੇ ਮਾਧਵ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਵ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਮਤ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਪਣ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਕਰਨ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੀ ਆਲ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠਦਾ। ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਈ, ਕੌਰਾਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੂਕਈ, ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇਹੋ ਸਮਝਾਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਮਤ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ, ਸੁੱਚੀ ਮਤ, ਸੁਹਿਰਦ ਮਤ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਝੂਠ, ਵਿਕਾਰ, ਮਹਾ, ਲੋਭ, ਧਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ, ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਤੋਏ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੈ ਕਾਰਣੈ, ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਮਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲੇ, ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਅਪਾਰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨਾ ਸਾਕੂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਿਆਰਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ, ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ। ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜੁਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ। ਤੀਨੋਂ ਜੁਗ ਤੀਨੋਂ ਦਿੜੇ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 8 ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਰਾਗਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਤੇਤਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਯਾਗੀ ਕਰੀ ਨੇ ਹੋਮ ਜਗ ਕਰਨਾ, ਗੈਂਡਾ ਜਗ ਕਰਨਾ। ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੁਣੋ, तीनों युग तीनों दृढ़े, तीनों युग तीनों की गल की। कल केवल नाम आधार, कल युग दे विच केवल नाम का ही आधार बंदे नूं तरवास दे सकदा है। अब कल्लू आयो रे एक नाम बोवो बोवो, अनरुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। ये कल युग का न्याव है, नाम जपण वाला ही सुखी है जी। पार कैसे पाए बोरे, मोसो को ना कह समझाए, जाते आवा गवन मिलाए रहाओ। हुण मुख दी गल भगत रविदास ये करदे, कहंदे मैं तुहाडे नाल ये वादा नहीं करदा कि नाम जपिया तुहानूं सुख मिल जाएगा, पर मैं इन्ना वादा करदा कि नाम जपिया ना तुहानूं दुख तंग कर सकदा ते ना सुख तुहानूं भरमा सकदा है। पर भगत रविदास कहते मैं नहीं मान सकता कि कल्ला सतयुग च सत ही सी ते सतयुग दे विच लोग तर गए, जां त्रेते दे विच कल्ले जागी सन तर गए, जां द्वापर दे विच कल्ली पूजा चार की। नहीं, असल दे विच भावें सतयुग होए, त्रेता होए, द्वापर होए, भावें कलयुग होए, जे कुछ बचाउण वाला है तो प्रभु का नाम ही बचाउण वाला है, उही वरतण वाला है हर थां ते। पार कैसे पाए बोरे, कल्ले यग करके किवें पार हो जाएंगे, कल्ले कर्मां नूं करके किवें पार हो जाएंगे, कल्ले सच सच कह के किवें पार हो जाएंगे जिन्ना चिर तक उस सच विच समावांगे नहीं। कल्ले पूजा चार जिन्नियां चार पूजा कि नहीं जी असीं ये भी कर्म कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, अरे किवें पार हो जाएंगे। भगत रविदास कहते मैनू दसो भरावा, मैनू कोई एक बंदा दस दो, पार कैसे पाए बोरे मोको मोसो को ना कहे समझाए। कहते मैनू तो कोई आया ही नहीं दसण वाला, समझाउण वाला। नाम तो बिना कोई पार नहीं कर सकता। जाते आवा गवन बुलाए, एक नाम है जिहड़ा आवा गवन दूर कर सकता है। ना कल्ला सच कर सकता है, ना कल्ला यग कर सकते ने, ते ना कल्ला पूजा आचार कर सकता है। एक नाम दे विच लीन होना ही आवा गवन मिटाउंदा है। जे कोई है ते मैनू समझा जाए जी रहाओ। बहुविध धर्म निरूपिया, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटिया, जह साधे सब सिद्ध होए। बहुविध धर्म निरूपिया, निरूपिए का मतलब दायरे बना ले। धर्मां ने अपने अपने दायरे बना ले। इस्लाम धर्म ने शरीयत का दायरा बना लिया, सनातन ने अपना दायरा बना लिया भी व्रत रखने हैं, पूजा चार जग करने हैं, इस तरह करना, ये खाना ये नहीं खाना, फलाना ढिंकना। इतों इलादा जोगियां ने अपना दायरा बना लिया, तो सब अपने अपने दायरे बना के उदे ही कर्म करी जा रहे हैं। बहुविध धर्म निरूपी है, धर्म के दायरे बना ले, धर्म के रूप बना ले। करता दिसै सब लोए, सारे पासे लोग यही करते दिसते हैं। रब भुल गया, कर्म वड्डे प्रधान हो गए। हद हो गई, रब तो मनफी हो गया। बंदा कहता नहीं जी मैं तो ये कर लिया, फिर कहते भावें मैं हुण जो मर्जी करा, भावें रज के झूठ बोला, भावें मैं किसी का गाली वड्डदा, मैं कर्म तो कर लिया ना, मैं तो ये कर लिया, साल बाद मैं व्रत भी रख लाँगा, मैं ये पूजा देखो इस गल नूं भगत रविदास ताइयों भगत रविदास तो मचदे सन सारे उस समय दे जिन्ने विप्रवाद सी, जिन्ने कर्म धर्म वाले सन। कि की गल हुई कि नहीं जी पूजा अर्चा यग कर ले तो बंद, कहते कोई खलासी नहीं हो सकती। तुसी अपने आप नूं दायरे विच फसाया तो पाप भी करी जा रहे हो। तेड़ धोती का खाई, गुरु नानक साहब कहते हाथ छुरी जगत का साई, सारा जगत तुसी वड्डी जांदे हो धर्म के नाम ते नहीं। बहुविध धर्म निरूपीए, करता दिसै सब लोए। करता मतलब बंदा करदा होया दिसदा, सारे पासे यही करी जा रहे हैं। धर्म के कर्मिक नूं देख के दूसरा करी जा रहा। अच्छा एक बंदा उधर गया, चल असी भी चलते हैं, असी भी देख आने उत्थे की है। ओहो तो बड़ा वड्डा बंदा उत्थे होके आया, असी भी देख आईए। कहते धक्के खाओगे जाके, वो लुट रहे ने तुहानूं, तुसी भोली जनता अपने आप नूं लुटाई जा रहे हो। वो गुरु के शब्द की बिद नूं समझियो,
ਹੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਤੁਰੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ, ਕਰਤਾ ਦੀਸੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਤੁਰ ਪਈ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ। ਕਮਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਦੇ ਸਭ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿੱਦ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਬਿੱਦ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਬਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਸੰਸਾ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ, ਕੌਣ ਹਿਰੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਮੰਤਰ ਵੇਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਟ ਲਏ, 4 ਮੰਤਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਟ ਲਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭੰਡਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ 4 ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਅਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ 100 ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਦੁਖੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਾफ़ੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾफ़ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਲਓ। ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦੇਤਾ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਂਦਾ ਉਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਇਕੱਲੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੀੜ ਵਧਾ ਲਈ। ਸੰਸਾ ਸਦਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਆਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧ ਝੂਠਾ ਸਾਧ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਵਿੱਚ ਐਂ ਟੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮਦਮਸਤ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਭਰਾਵਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਜੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਚੇਲਿਆਂ ਚਪਾਟਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਾਈਏ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹੇਗੀ, ਭਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਸੇਵੀਐ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਸੇਵੀਐ ਜਮ ਡੰਡ ਸਹਾਈਐ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਡਰ ਹੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਵੀ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਲਿਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਸਾ ਸਦਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ, ਕੌਣ ਹਿਰੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਬੜ ਰੂਪੀ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਉਦਕ ਪਖਾਰੀਐ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਵਿਵਿਧ ਵਿਕਾਰ। ਸੁਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਏ ਬੋ, ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਵਿਦ ਵਿਵਹਾਰ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲਦੀ। ਬਾਹਰ ਉਦਕ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦਿਖਦਾ, ਉਦਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੋਣਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ, ਪਰ ਘਟ ਭੀਤਰ ਵਿਵਿਧ ਵਿਕਾਰ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧੋਏਗਾ ਭਾਈ? ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਧੁਲਨੇ ਨੇ। ਸੁਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਇਬੋ, ਸੁਚ ਕੁੰਚਰ ਵਿਦ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ, ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ, ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਵ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਗਤ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬੋ ਛੂਏ, ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਜੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਜੇ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਫਲਾਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਰਸ਼ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਖਿੰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪੋਗੇ। ਛੱਡੋ ਇਹ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਮੰਗਲ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਫਲਾਣਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਵ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਹਨੇਰਾ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਏਡੀ ਕੁ ਕਮੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਰਵ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ, ਗਤ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਛੂਏ, ਪਾਰਸ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜੇ, ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜਾ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਚਨ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ। ਉਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੇ, ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀਐ, ਪਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ। ਪੂਰਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੇ, ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਮਨ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਹਿਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ ਮਨ 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 ਹੀ ਮਿਲੇ, ਛੁਟਕਤ ਬਜਰ ਕਪਾਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਉਹ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ, ਭ੍ਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਬਿਕਾਰ। ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੇ, ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਭਗਤ ਜੁਗਤ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਤ ਸਤ ਕਰੀ। ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਵਰਤੇਗਾ,
ਝੂਠੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮਤ। ਭ੍ਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੱਟ ਦੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦੇਗਾ। ਸੋਈ ਬਸ ਰਸ ਮਨ ਮਿਲੇ, ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕੀਏ, ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਭ੍ਰਮ ਫਾਸ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਊਪਜੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ। ਨਿਗ੍ਰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਵਸ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਆ ਜਾਏ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਸ ਆ ਜਾਣ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ ਆਪੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕੀਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸ ਆ ਜਾਣ। ਟਾਰੀ ਨਾ ਟਰੈ ਭਰਮ ਫਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਰੀ ਨਾ ਟਰੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਤਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਉਪਜੇਗੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 345 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 346 ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੜੀ ਤੁਰੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਆ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਬ ਲਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਓ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਇਓ। ਕਰ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤ ਥੇ, ਕਬ ਹੂँ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬਹਿ ਤਰੋ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਧਰ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।